తెలంగాణ రైసింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ తొలి రోజు రాష్ట్రానికి భారీ పెట్టుబడులు వెల్లువెత్తాయి. సదస్సు శ్రావ్య, సాంకేతిక, పారిశ్రామిక రంగాల్లో నూతన అవకాశాలను ప్రదర్శిస్తూ పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించింది. వివిధ దేశాల నుండి వచ్చిన 150కి పైగా ప్రతినిధులు ఈ సమ్మిట్లో పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ రైసింగ్ సమ్మిట్ తొలి రోజు 4 లక్షల కోట్ల ఒప్పందాలు జరిగాయి. తెలంగాణ విద్యుత్ శాఖలో ఒక్కరోజే 2 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు ఎంఓయూలు జరిగాయి. పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టుల్లో భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో వంతారా బృందం ఎంఓయూ చేసుకుంది. సీఎం రేవంత్ సమక్షంలో వంతారా బృందం ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఫ్యూచర్ సిటీలో కొత్త జూ పార్క్ ఏర్పాటు కానుంది. ఈ నెలాఖరున వంతారాని సందర్శిస్తామన్నారు సీఎం రేవంత్. ఫ్యూచర్ సిటీలో 2 రోజుల పాటు జరిగే తెలంగాణ రైసింగ్ సమ్మిట్ లో 44 దేశాల నుంచి పారిశ్రామిక దిగ్గజాలు పాల్గొన్నారు. ఇందుకోసం భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో ఏర్పాట్లను ప్రభుత్వం అత్యంత అద్భుతంగా చేసింది. ఈ సదస్సుకు 154 మంది అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. విశ్వవ్యాప్తంగా పేరున్న కంపెనీల నుంచి యాజమాన్య ప్రతినిధుల బృందాలు ఈ సమ్మిట్ లో పాల్గొంటున్నాయి. ఒక్క అమెరికా నుంచే 46 మంది వివిధ కంపెనీల ప్రతినిధులు తరలివచ్చారు. సమ్మిట్ ద్వారా తెలంగాణను ప్రపంచ స్థాయి పెట్టుబడుల హబ్ గా మార్చాలనే భారీ లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోంది. Future depends on the work done today. Telangana's expanding infrastructure, airports, renewable energy, transport, networks and smart zoning is shaping a modern state aimed at reaching a $3 trillion. The government of Telangana is also focused on building a skilled workforce through vocational and technology-based training aligned with current and future industrial requirements. Telangana's development roadmap aligns with the national mission of Viksit Bharat. As the world takes note of the opportunities emerging in Telangana, I stand here with firm conviction to say Telangana will fulfill its mission of becoming a $3 trillion economy by 2047. Telangana become India's youngest state. After 10 years, we are now trying to become India's most developed state and one of the best in the world. Following the Indian model of constitution making, we decided to deliberate upon our future. We asked experts to tell us what we can achieve by 2047 when India will celebrate its 100 years of independence. This is how the dream of Telangana Rising 2047 was born. In our Telangana culture, when we wanted to do something great, it is important to take blessings from our gods. Under able leadership of Sri Narendra Modi ji, Government of India fully committed to working with the Government of Telangana in this developed journey. In this journey towards Viksit Bharat 2047, we see Telangana play a key role and key pillar. I thank the Government of Telangana having this one of the future Bharat, future city in the Telangana Raising Global Summit. I strongly believe that the summit will be send a message to the world that Hyderabad and Telangana develop, then India will also see tremendous rise. Humanity is shrinking. Peace is in danger. Planet is in danger. People are in danger. So in this situation, we have to find our ways, new innovative ways. This economic growth, definitely the inclusive, more sustainable economic growth will help in advancing sustainable development goals. I can confess that none of the goals can be accomplished in the given time. 2025 goals and 2030 goals. But I wish that Telangana can rise, India can rise and will rise and make a big contribution in advancing these sustainable development goals in coming 5 years or so. Telangana has never lacked ambition, but for too long what we lacked was an integrated vision, a structured framework that could bind our people's energy and aspiration together. This vision rests on our 4 pillars. First, a leap to a $3 trillion economy, not just as a slogan, but with sector by sector, district by district, strategies to get there. Second, a bold new grammar for spatial planning, pure and rare. Third, a deep and uncompromising commitment to inclusive growth. Fourth, a fierce and forward-looking embrace of sustainability. Let me touch one each. The $3 trillion economy is not just a number.
It is the power to transform Telangana's reality. At the Telangana Rising Global Economic Summit, which shall be a milestone event as we chart the course towards achieving 3 trillion economy by 2047. Telangana has always demonstrated resilience, innovation, and bold ambition. And if you are new to Hyderabad, you will discover one truth very quickly. Our culture explains our economy than any book ever could. Maybe our Telangana on the map may be small, but in ambition and action, we stand very tall. To all the people and to all the esteemed partners who have sailed with us in our industrial journey, and to all the global voice who are joining us today, thank you for being part of this shared journey. This is the Telangana Rising Global Summit. The future depends on the work that రెండేళ్ల కాంగ్రెస్ పాలనపై మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు తీవ్ర స్థాయిలో ఫైర్ అయ్యారు. ముఖ్యమంత్రి ప్రతిరోజు ప్రజా దర్బార్లో ప్రజలను కలుస్తా అన్నారని, ఆ గొప్పలు ఏమయ్యాయని ప్రశ్నించారు. రేవంత్ రెడ్డి బిల్డప్ బాబాయ్ అంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు. జల్సాలకు, విందులకు, పెళ్లిళ్లకు, సీఎల్పీ మీటింగ్లకు ప్రజాభవన్ను వాడుతున్నారని ఆరోపించారు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పాలన అంటూ దుయ్యబట్టారు. రెండేళ్ల కాంగ్రెస్ పాలనలో రేవంత్ రెడ్డి ప్రజలకు వేదన, రోదన మిగిల్చారన్నారు. రేవంత్ పాలనలో హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ దెబ్బతిన్నదని విమర్శించారు. ప్రభుత్వము ఒక ఫార్మా హబ్గా తెలంగాణను అభివృద్ధి చేయాలి, లక్షలాది మంది తెలంగాణ బిడ్డలకు ఉద్యోగాలు రావాలని, ఈ రాష్ట్రం యొక్క గౌరవాన్ని ప్రపంచ పటంలో నిలబెట్టాలని, ఇవాళ నీ అనుయాయులకు, నీ కమిషన్లకు పప్పు బెల్లాలు పంచిపెట్టినట్టు ఇష్టం ఉన్నట్టు పంచిపెడుతున్నాను. నువ్వు ఎక్వైర్ చేసినావు ఆ భూమి. గ్లోబల్ సమిట్ పెట్టి అన్ని గ్లోబల్స్ మాటలు మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు. డావోస్లో ఏమైంది తెలియదు. డొల్ల కంపెనీలతో అగ్రిమెంట్లు చేసుకున్నావు. ఇవాళ ఒక్కటి వచ్చింది లేదు, ఒక ఉద్యోగం వచ్చింది లేదు. పోదామా రేవంత్ రెడ్డి? నీ ఊరికి పోదామా? నీ కొడంగల్కి పోదామా? ఈ రాష్ట్రంలో ఏ ఊరికి పోదామో చెప్పు. అయింది తక్కువ, రుణమాఫీ కాంది ఎక్కువ. సిగ్గు లేకుండా ఇంకేంటో ట్వీట్ పెట్టింది. అలా ట్వీట్లా రాసిండు, నేను రుణమాఫీ చేసిన రైతులు ఇది రుణ విముక్తి చేసిందట. ఏం చేసినావు నువ్వు? రాష్ట్రంలో ఏ ఊరికి పోయినా రుణమాఫీ అయిన రైతుల సంఖ్య తక్కువ, రుణమాఫీ కాని రైతుల సంఖ్య ఎక్కువ. బట్టి గారు నీ మధురకు పోదామా? తుమ్మల గారు నీ ఖమ్మంకు పోదామా? ముఖ్యమంత్రి గారు నీ కొడంగల్కి పోదామా? మోసం చేసినటువంటి గనుడు ఈ రేవంత్ రెడ్డి. ఈ నీ మోసాలకు ప్రజలే కాదు, దేవుళ్ళు కూడా బలైపోయింది. ప్రజలనే కాదు, దేవుళ్ళని కూడా మోసం చేసిన ఘనత బహుశా ఈ దేశంలో ఈ ముఖ్యమంత్రి కన్నా దక్కిందంటే ఒక రేవంత్ రెడ్డికి దక్కింది. అసలు నువ్వు రోడ్డు ఎక్కించింది ఎవరిని? నువ్వు జరుపుకోవాల్సింది విజయోత్సవాలు కాదు, అపజయోత్సవాలు జరుపుకోవాలి. నువ్వు రాష్ట్ర ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలి. ఇన్ని వర్గాల ప్రజల్ని రోడ్డు ఎక్కించి 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేయక అందరినీ మోసం చేసినందుకు నువ్వు క్షమాపణ చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ బకాయిల కోసం ఇలా వాళ్ళు కాలేజీలు బంద్ చేస్తామనే పరిస్థితి ఎప్పుడైనా విన్నామా చరిత్రలో? బంద్ చేసిండు కాలేజీలు. పిల్లలు ఇళ్లకే పరిమితం అయిపోయిండు. అరే ఆరోగ్యశ్రీ బకాయిలు ఇవ్వండి అని ఆసుపత్రుల్లో దరఖాస్తు పెట్టి దండం పెట్టి మొరబెట్టుకున్నా నువ్వు కనికరించలేదు. ఇక మేము బంద్ చేస్తాం ఆరోగ్యశ్రీ సేవలంటే ఆసుపత్రుల మీద పోలీసుల దాడులు, విజిలెన్స్ దాడులు, వైద్య ఆరోగ్య శాఖతో దాడులు చేపిస్తాడు. కేసీఆర్ గారేమో ఆరోగ్యశ్రీని 2 లక్షల నుంచి 5 లక్షలకు పెంచిండు. కేసీఆర్ కిట్ పెట్టిండు. 33 జిల్లాల్లో 33 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు పెట్టిండు. వైద్యాన్ని అద్భుతంగా చేసిండు కేసీఆర్ గారు. అరే ఆనాడు 2 డయాలసిస్లు ఉంటే 102 డయాలసిస్ సెంటర్లు పెట్టిండు కేసీఆర్ గారు. కాంట్రాక్టర్లు ఎవడన్నా చిన్న కాంట్రాక్టర్లు మా బిల్లులు ఇవ్వమని ధర్నా చేస్తే వాళ్ళ చేసిన పనుల మీద విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీలు పెట్టిస్తాడు. ఉద్యోగ సంఘ నాయకులు అరే మా డిఏ ఏది, మా పిఆర్సీ ఏది, మా పెన్షన్ బెనిఫిట్ లేదంటే వాళ్ళ మీద ఏసీబీ దాడులు చేపిస్తాడు. అంటే హక్కులు అడిగితే చివరిగా పోలీసులు, ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్ పోలీసులు, ఈయన రేవంత్ రెడ్డి మాటిచ్చిండు ఏక్ పోలీసింగ్ విధానం తెస్తాను. ఏమైంది నాయన ఏక్ పోలీసింగ్ అంటే? పోలీసుల భార్యలను పోలీసుల చేత అరెస్ట్ చేపిస్తాడు. ఇలా సిగ్గుండాలే మాట్లాడడానికి. మేమిచ్చిన నోటిఫికేషన్లకు నువ్వు నియామక పత్రాలు ఇచ్చి ఏదో మంది బిడ్డ నా బిడ్డ అని ముద్దించుకున్నట్టు చేస్తున్నావు. ఇలా రేవంత్ రెడ్డి జాబ్ క్యాలెండర్ మేము అసెంబ్లీలో గట్టిగా అడిగినాం. ఓ జాబ్ క్యాలెండర్ పెట్టిండు, చర్చ లేకుండా పారిపోయింది. అది జాబ్లెస్ క్యాలెండర్ అయింది. అరే ఏమైంది ఆయన జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్లు ఇస్తావు అంటే జాబ్ క్యాలెండర్ నోటిఫికేషన్ రాలేదు, కానీ మద్యం దుకాణాలకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. 2 నెలల ముందే ఇచ్చింది నోటిఫికేషన్ మద్యం దుకాణాలకు. 3,000 కోట్లు ఇవాళ మద్యం దుకాణాల మీద ఆదాయం సంపాదించింది. ఇప్పుడు ఊరూరికి పబ్బులు పెట్టారట, ఊరూరికి బార్లు పెట్టారట. ఇంకింది అంటే కేసీఆర్ గారేమో ఒక ఆరోగ్య తెలంగాణ కోసం ఆలోచిస్తే రేవంత్ రెడ్డి ఏమో తాగుబోతుల తెలంగాణ చేస్తుంది. శీతాకాల విడిది కోసం రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఈ నెల 17న హైదరాబాద్ కు రానున్నారు. ఈ మేరకు రాష్ట్రపతి షెడ్యూల్ను రాష్ట్రపతి భవన్ విడుదల చేసింది.
సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ పరిధిలోని బొల్లారంలో రాష్ట్రపతి నిలయంలో ద్రౌపది ముర్ము బస చేయనున్నారు. రాష్ట్ర పర్యటన నేపథ్యంలో అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ నెల 15న రానున్న రాష్ట్రపతి నగరంలో 5 రోజుల పాటు ఉండనున్నారు. మంచిర్యాల జిల్లా చెన్నూరు నియోజకవర్గంలోని అధికారులు ఆత్మలకు ఓటు హక్కు కల్పించారు. కోటపల్లి, భీమారం, జైపూర్ మండలాల్లోని అనేక పంచాయతీ ఓటరు జాబితాలో చనిపోయిన ఓటర్ల పేర్లుండడంతో ప్రజలు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒక్క చెన్నూరు మండలం కిష్టంపేట గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని మొత్తం 12 వార్డుల్లో 80కి పైగా చనిపోయిన వారి పేర్లు ఉన్నాయి. చనిపోయిన వారి ఓట్లు అలాగే ఉండడంతో దొంగ ఓట్లు పడే అవకాశం ఉందని సర్పంచ్ ఆశావాహులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలకు సీఎం చంద్రబాబు బిగ్ రిలీఫ్ ఇచ్చారు. రాష్ట్రంలో విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపుపై కీలక ప్రకటన చేసిన సీఎం కరెంటు ఛార్జీలు పెంచేది లేదని తేల్చి చెప్పారు. విద్యుత్ డిపార్ట్మెంట్ తీవ్రమైన సంక్షోభంలో ఉందని, అయినప్పటికీ విద్యుత్ రంగాన్ని సమర్థవంతంగా నడిపిస్తామన్నారు చంద్రబాబు. గత పాలనలో ఏపీ బ్రాండ్ పూర్తిగా దెబ్బతిందని, కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక అన్ని వ్యవస్థలను చక్కదిద్దుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నామని అన్నారు. ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిలో పెట్టేందుకు కృషి చేస్తున్నామన్న సీఎం చంద్రబాబు అభివృద్ధితో పాటు ప్రజలకు సంక్షేమాన్ని అందిస్తున్నామని తెలిపారు. అలాంటి వాళ్ళకి ఇవన్నీ గ్లోబల్స్ గా కనపడుస్తాయి. రాష్ట్రం బాగుపడితే చూసి ఓరవలేని వాళ్ళకందరికీ గ్లోబల్స్ గానే కనపడుస్తాయి. దానికి ఎవరే సమాధానం చెప్పలేదు. వేరే ఆ కరెంట్ ఛార్జీలు పెంచకుండా పోవడం కూడా గ్లోబల్ ప్రచారమేనా? మొన్న కూడా 35,000 కోట్లు వేయాలన్నా అంటే 9,000 కోట్లు కరెంటు వాడకుండా క్యాపిటల్ కాస్ట్ పే చేశారు అని చెప్తే కూడా గ్లోబల్ ప్రచారం. అది తప్పు కదా. అదే వేరే దేశంలో ఏంటే 9,000 కోట్లు పబ్లిక్ ఎక్స్చెక్కర్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ మరి నీది కూడా ఉంది. అట్లా ఎందుకు పే చేస్తున్నారు? రాజకీయ నాయకుల బాధ్యత లేదా? దిస్ ఈజ్ వేర్ పీపుల్ హ్యాస్ టు థింక్. మనకు కూడా అప్పులు కూడా 10 లక్షలు చేసిపోయారు. అప్పు పుట్టకుండా కూడా చేసి వెళ్ళారు. కాబట్టి అన్నీ ఉన్నాయి. 1 by 1 సమస్యల పరిష్కారం చేస్తా వస్తాం. ప్రాపర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విల్ క్రియేట్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. విల్ డూ ఎవ్రీథింగ్. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. మనం ఎన్ని చెప్పినా కూడా పరిపాలన ఇస్తున్నాం, అభివృద్ధి చేస్తున్నాం, వెల్ఫేర్ ఇస్తున్నాం. అట్ ది సేమ్ టైం ఇదన్నీ కూడా అవుట్కమ్స్ రావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. రెవెన్యూ జనరేట్ కావడం. అన్నమయ్య జిల్లాలో వైసీపీ నాయకులపై జరుగుతున్న దాడులను పార్టీ నేతలు ఖండించారు. రాజంపేట వైసీపీ ఎమ్మెల్యే ఆకిపాటి అమర్నాథ్ రెడ్డి, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి, జిల్లా మైనార్టీ అధ్యక్షులు బేపారి మహమ్మద్ ఖాన్ వైసీపీ ముఖ్య నాయకులతో కలిసి జిల్లా ఎస్పీ ధీరజ్ కు ఫిర్యాదు చేశారు. జిల్లాలో ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించినా, ప్రశ్నించినా కార్యకర్తలపై రౌడీ మూకలు దాడులకు దిగుతున్నారని రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. గత కొద్ది రోజులుగా జరుగుతున్నటువంటి దౌర్జన్యకరమైనటువంటి సంఘటనలపైన పూర్తిగా ఎస్పీ గారికి వివరించడం జరిగింది. ఒక 4-5 రోజుల క్రితం ఒక బీసీ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి ఒక విజయభాస్కర్ పైన పాశవికమైనటువంటి దాడి, మనిషిని గాయపరిచి రక్త గాయాలతో ఫోటోలు తీసుకొని పైశాచిక ఆనందం పొంది పట్టణంలో అందరినీ కూడా భయభ్రాంతులకు గురి చేయాలా, నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా భయభ్రాంతులకు గురి చేయాలన్నటువంటి పద్ధతిలో వివరించినటువంటి తీరును ఎస్పీ గారికి వివరించడం జరిగింది. పర్సనల్ విషయాలు ఎలా ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఏదో రకంగా డైవర్ట్ చేయాలని ప్రయత్నం చేసినా, ఒక మనిషిని
నిర్దాక్షిణంగా అలా కొట్టడం ఎంతవరకు సమంజసం? కొట్టిన వారిని ఇంతవరకు ఇంకా అదుపులోకి తీసుకోకపోవటం అటువంటిది బాధ కలిగి ఈరోజు ఎస్పీ గారికి వివరించడం జరిగింది. గత 15 సంవత్సరాలుగా రాయచూట్లో ఎటువంటి దురదృష్టకర సంఘటనలు జరగకూడదు, ఎవరు ఇదిలో వాళ్ళు ఉండాలి, లా అండ్ ఆర్డర్ కఠినంగా ఉండాలి అని చెప్పి ఆలోచన చేశాం. ఈరోజు ఆ పరిస్థితులు దాదాపుగా కనిపించట్లేదు. మెడికల్ కాలేజీల పైన ఈ కోటి సంతకాల సేకరణలో 10వ తేదీ అన్ని నియోజకవర్గాల్లో కూడా జెండా ఊపి జిల్లాకు పంపడం జరుగుతుంది. జిల్లా నుంచి దీన్ని 15వ తేదీ విజయవాడకు పంపించి ఆడ 17వ తేదీ సాయంత్రం గవర్నర్ గారు నెల రోజుల పాటు సిపిఎం అఖిల భారత మహాసభలు నిర్వహించనున్నట్లు సిపిఎం పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు బివి రాఘవులు తెలిపారు. విశాఖ సిపిఎం కార్యాలయంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో బివి రాఘవులు పాల్గొన్నారు. ఇప్పటికీ అఖిల భారత మహాసభలకు సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించామని తెలిపారు. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ విషయంలో కూటమి ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధి కలిగి ఉండాలని తెలిపారు. పరిధిలో పెద్ద పారిశ్రామిక నగరాలుగా తీసుకురావని ఇటువంటి అనేకం చెప్తున్నారు. మేము చెప్పదలుచుకున్న ఏంటంటే ఇటువంటి కబుర్లు ఈనాటివి కాదు. 1996 నుంచి చంద్రబాబు గారు కూడా చెప్తూ వచ్చారు. అప్పుడు కూడా ఈ సమ్మిట్లు బాగా జరిగి లక్షల కోట్ల రూపాయలు వచ్చేస్తున్నాయి అని చెప్పారు. కానీ చెప్పిన దాంట్లో వసంత్ కూడా ఆ రోజు రాలేదు. మన దేశం మొత్తం మీద చూస్తే గత 2 సంవత్సరాల్లో విదేశీ పెట్టుబడులు తగ్గిపోతున్నాయి రావడం. ఇప్పుడేమో చంద్రబాబు గారు అక్కడ తిరిగి ఉంటున్నారు. వాస్తవంగా దేశం మొత్తం మీద చూసినప్పుడు గత 2 సంవత్సరాల్లో విదేశీ పెట్టుబడులు భారతదేశానికి రావడం తగ్గిపోయింది. అలాగే ఇప్పటికే వచ్చిన విదేశీ పెట్టుబడులు మన దేశం నుంచి పారిపోవడం ఎక్కువైంది. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం. కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నంలో వాజ్పేయి విగ్రహ స్థాపన ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. ఎన్టీఆర్ సర్కిల్ కు వాజ్పేయి పేరు పెట్టాలని బీజేపీ నిర్ణయించగా దీనిపై టీడీపీ నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎన్టీఆర్ సర్కిల్లో వాజ్పేయి విగ్రహాన్ని ఎలా ఏర్పాటు చేస్తారని టీడీపీ నేతలు ప్రశ్నిస్తూ నిరసనకు దిగారు. టీడీపీ నేతల ఆందోళన చేస్తుండగానే వాజ్పేయి విగ్రహ స్థాపన చేశారు బీజేపీ నేతలు. దీనికి ప్రతిగా అక్కడకు ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టేందుకు ప్రయత్నించారు టీడీపీ నేతలు. ఇరు పార్టీల పోటాపోటీ ఆందోళన నేపథ్యంలో అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు ఇరు వర్గాలను నియంత్రించారు. విశాఖ జిల్లా గంగవరం పోర్టు వద్ద ఉధృత పరిస్థితి నెలకొంది. తమ న్యాయమైన డిమాండ్లు నెరవేర్చాలని కార్మికులు కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో గంగవరం పోర్టును ముట్టడించారు. దీంతో వారిని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. దీంతో గంగవరం పోర్టు మెయిన్ గేట్ వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది. నాచారం పారిశ్రామిక వార్డులో కార్మికులు ఆందోళన చేపట్టారు. షాహీ ఎక్స్పోర్ట్స్ గార్మెంట్ సంస్థలో పనిచేస్తున్న కార్మికులు విధులను బహిష్కరించి పరిశ్రమ ముందు బైఠాయించి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. తమ జీతాల్లో కోతలు విధిస్తున్నారని కార్మికులు మండిపడ్డారు. తమ సమస్య పరిష్కరించే వరకు ధర్నా కొనసాగిస్తామని హెచ్చరించారు. తమిళనాడును షేక్ చేసిన స్క్రబ్ టైఫస్ వ్యాధి ఏపీని వణికిస్తోంది. చిత్తూరు, కాకినాడ, విశాఖ, విజయనగరం జిల్లాల్లో పలు కేసులు బయటపడ్డాయి. విశాఖలో 2 నెలల్లో 43 పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. కృష్ణా, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కొత్త కేసులు నమోదవ్వడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. తాజాగా నూజివీడుకు చెందిన ఓ వ్యక్తికి టెస్ట్ నిర్వహించగా రిపోర్టులో స్క్రబ్ టైఫస్ పాజిటివ్ అని తేలింది. స్క్రబ్ టైఫస్ అనే డిసీజు యూజువల్గా నల్లి లాంటి కీటకం అనేది కుట్టడం ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. చిన్న కీటకం
అది యూజువల్గా పొదల్లోనూ పొలాల్లోనూ పాత పడిపోయిన దిండులు అలాంటిలో ఉంటుంది. అది కుట్టిన తర్వాత 7 నుంచి 10 రోజులు ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత మనిషికి యూజువల్గా జ్వరము, ఒళ్ళు నొప్పులు, తలనొప్పి అలాంటివి వస్తాయి. అది మామూలు జ్వరంలానే వస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరిలోనూ తీవ్రతకి వెళ్ళే ఛాన్స్ అయితే ఉండదు. కొంతమందిలో శ్వాస సంబంధిత ఇబ్బందులు, కిడ్నీ ఇబ్బంది, లివర్ ఇబ్బంది వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అది అందరిలోనూ వెళ్తుందని చెప్పలేము. యూజువల్గా జ్వరం అది వచ్చినప్పుడు తగ్గట్లేనప్పుడు, మామూలు మలేరియా, డెంగ్యూ పరీక్షలన్నీ నెగిటివ్ వచ్చినప్పుడు ఇలా కీటకం కుట్టిన చోట చిన్న దద్దురు, వాపు వస్తుంది. దానిపైన నల్లటి మచ్చలా ఏర్పడుతుంది. అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే హాస్పిటల్కి వచ్చి చూపించుకోవడం అది చేయాలి. దానికి సంబంధించిన టెస్టులు చేస్తాము. అది ఏమన్నా పాజిటివ్ వస్తే సింపుల్ యాంటీబయాటిక్ డాక్సిసైక్లిన్ అని ఉంటుంది. అది పెట్టడం వలన డిసీజ్ అయితే క్యూర్ అవుతుంది. అందరిలోనూ ఇబ్బంది మరీ ప్రాణాంతకమైనది అయితే కాదు. ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఛత్తీస్గఢ్ బీజాపూర్ జిల్లాలో నక్సలైట్లు మరోసారి రెచ్చిపోయారు. రోడ్డు పనుల బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్న రోడ్డు కాంట్రాక్టర్ ఇమ్తియాజ్ అలీను మావోయిస్టులు బలవంతంగా తమ అదుపులోకి తీసుకున్న ఘటన కలకలం రేపింది. బంధించిన కాంట్రాక్టర్ను మావోయిస్టులు గొంతు కోసి హత్య చేశారు. కాంట్రాక్టర్తో కలిసి పనిచేస్తున్న సహాయకుల్లో ఒకరు అక్కడి నుంచి తప్పించుకుని ఇరుపల్లి భద్రతా శిబిరం క్యాంపుకు చేరుకుని పోలీసులకు వివరాలు వెల్లడించారు. అతని వాంగ్మూలంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. వెంటనే భద్రతా బలగాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. తన పేరు ప్రతిష్టలకు భంగం కలిగించేలా సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోందంటూ టాలీవుడ్ అగ్ర హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. కొన్ని సోషల్ మీడియా ఖాతాలు, ఈ-కామర్స్ సైట్లు తన పేరు, ఫోటోలను వాడుతూ అభ్యంతరకరమైన తప్పుడు సమాచారంతో కూడిన పోస్టులను వ్యాప్తి చేస్తున్నాయని తన పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యవహారంపై సోమవారం జస్టిస్ మన్మీత్ ప్రీతం సింగ్ అరోరా ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది. వందే మాతరం 150వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని లోక్సభలో ప్రత్యేక చర్చ నిర్వహించారు. జాతీయ గేయం వందే మాతరం 150 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుందని ప్రధాని తెలిపారు. వందే మాతరం భారతదేశంలో బ్రిటిష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా ఒక యుద్ధ నినాదమన్నారు. కాంగ్రెస్ ను తీవ్రంగా విమర్శిస్తూ వందే మాతరం 100 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నప్పుడు దేశం అత్యవసర పరిస్థితిలో ఉందన్నారు. బంకిం చంద్ర చటోపాధ్యాయ వందే మాతరం పాటతో బ్రిటిష్ వారిని సవాలు చేశారని గుర్తు చేశారు. वंदे मातरम की 150 वर्ष निमित्त सदन की एक सामूहिक ऊर्जा को, उसकी अनुभूति करने का प्रयास कर रहे हैं। वंदे मातरम 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था, और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, 150 वर्ष उस महान अध्याय को, उस गौरव को पुनः स्थापित करने का अवसर है, और मैं मानता हूं सदन ने भी और देश ने भी इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। यही वंदे मातरम है जिसने 1947 में देश को आजादी दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम का भावात्मक नेतृत्व इस वंदे मातरम के जयघोष में था। आजादी का आंदोलन चला रहे थे, और उसी का परिणाम है कि आज हम सब यहाँ बैठे। आजादी की लड़ाई इस मातृभूमि को मुक्त कराने का भी जंग था। अपनी मां भारती को उन बेड़ियों से मुक्ति दिलाने का एक पवित्र जंग था। और वंदे मातरम की पृष्ठभूमि हम देखें, उसके संस्कार सरिता देखें, तो हमारे यहाँ वेद काल से एक बात बार बार हमारे सामने आई है। जब वंदे मातरम कहते हैं तो वही वेद काल की बात हमें याद आती है।
वेद काल से कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, अर्थात ये भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। वंदे मातरम 150 हम सबकी प्रेरणा बने, हम सबकी ऊर्जा बने और देश आत्मनिर्भर बने। 2047 में विकसित भारत बना करके हम रहे, इस संकल्प को दोहराने के लिए ये वंदे मातरम हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। పశ్చిమ బెంగాల్లో వచ్చే సంవత్సరం అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నందునే వందే మాతరం గేయంపై చర్చ చేపట్టారన్నారు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ. బెంగాల్లో త్వరలో ఎన్నికలు ఉన్నాయని, అందుకే ప్రభుత్వం వందే మాతరంపై చర్చ కోరుకుంటోందన్నారు. ప్రజా సమస్యలను పక్కదారి పట్టించేందుకు ఈ చర్చను చేపట్టారని ఆరోపించారు. क्या सत्ता पक्ष के हमारे साथी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपने आप को महात्मा गांधी जी से, रविंद्रनाथ टैगोर जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से, बाबा साहब अम्बेडकर ఇండిగో అంతర్గత సమస్యల వల్లే ఈ సంక్షోభం తలెత్తిందన్నారు కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు. పైలట్ రోస్టర్, క్రూ సిబ్బంది సమస్యల వల్లే విమాన సర్వీసులు రద్దయ్యన్నారు. వీలైనన్ని ఎక్కువ విమాన సంస్థలను ప్రోత్సహిస్తున్నామని, ప్రయాణికుల అసౌకర్యానికి తాను చింతిస్తున్నానని రామ్మోహన్ నాయుడు తెలిపారు. టికెట్ ధరలు పెంచకుండా తాము పరిమితులు విధించామని, టికెట్ ధరలను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నామని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. Some are operating heavily in the northeast, some have ATR specific operations. So even if you talk about airlines, they all have different kind of operations, and because of the operations and because of the FDTL guidelines, which is a uniform blanket on all the airlines, they all have come for different variations. దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ నష్టాలను చవిచూస్తాయి. ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి సెన్సెక్స్ 609 పాయింట్లు నష్టపోయి 85,102 వద్ద స్థిరపడింది. ట్రేడింగ్ సమయంలో ఒక దశలో 84,875 కనిష్ట స్థాయిని తాకింది. ఇక నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ నిఫ్టీ 225 పాయింట్లు క్షీణించి 25,960 వద్ద ముగిసింది. మరోవైపు డాలర్తో రూపాయి మారకం విలువ 13 పైసలు క్షీణించి 90 వద్ద స్థిరపడింది. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. చూస్తూనే ఉండండి రాజ్ న్యూస్.